اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر تو سینئر شخصیات ہوں گی، تو یہ جو رومر چل رہے ہیں ٹویٹر پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اٹ سیلف بھی ہو سکتے ہیں، بائے کریں اس کو ہم یا دیٹ از نان سیریس؟ میں اگر ہائیسٹ لیول کہہ رہا ہوں جے ڈی وینس کے بعد کون سا ہائیسٹ لیول کہہ سکتا ہے؟ جو کمپلیکسٹیز ہیں مذاکرات کی وہ ایک طرف، لیکن وزیر اعظم صاحب کا جو اب جو اسکیجول ہے فارن ٹرپس کا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ، پھر قطر، پھر ترکیہ، تو کیا امپیکٹ ہوگا یہ جو دورے کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب؟ اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ سپورٹ جو گیدر وہ کرنا چاہ رہے ہیں بیفور این اگریمنٹ از ریچڈ وہ ہو جائے گی، یا کوئی بون آف کنٹینشن ہے؟ جس طرح سے ترکیہ کی طرف سے ہم نے کافی کنفرنٹیشنل بیانات سنے ہیں، ان کے فارن منسٹر نے یہ کہا کہ اگلا ہدف اسرائیل کا ترکی ہے. کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے پرائم منسٹر صاحب کو؟ کل وہ ان کی ملاقات ہوگی رائل ہائنس کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ. آفیشلی تو اناؤنس نہیں ہوا لیکن انفارمیشن یہی ہے. اچھا. ترکیے میں اناتولیا فورم ہو رہا ہے 17 سے 19 اپریل کو، تو پاکستان کو دعوت ہے. لیکن یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ یہاں پر مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہونا ہے، تو پھر اناتولیا فورم والی جو بات ہے، کیونکہ تھرسڈے 16 ہے نا، تو پرائم منسٹر کیا 17 کو اگر اٹینڈ کرنا ہے تو 16 کو یا 17 کو جائیں گے جب گیسٹ ادھر ہوں گے. تو اس حوالے سے ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دے آر ورکنگ آن اٹ. اب جو ترکیہ ہے، ترکیہ ہیز بین سپورٹنگ دس پروسیس. کانفرنس ہوئی تو ترکیہ کے فارن منسٹر ہز ایکسیلنسی حقان فیدان صاحب بھی موجود تھے. سملرلی جو سعودی وزیر خارجہ ہیں ہز ہائنس پرنس فیصل بن فرحان صاحب، وہ بھی موجود تھے. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سعودی عرب خود ایک افیکٹڈ پارٹی ہے یا وکٹم ہے، کہ ان کے اندر بھی میسائل آ رہے ہیں، ڈرونز آ رہے ہیں، اس کے باوجود سعودی وزیر خارجہ ادھر آئے تھے. پھر قطر کی وزارت خارجہ نے آفیشلی بیان دیا تھا کہ پاکستان کی تمام کوششوں کی ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ جو کنٹریز، جو ممالک آپ نے 4 گنے انکلوڈنگ ترکیہ کا اسرائیل کے ساتھ تو ویسے تعلق رہا ہے، ان کے تو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، پاکستان کے نہیں ہیں، سعودی عرب کے نہیں ہیں، لیکن ترکیہ کے تو ہیں ڈپلومیٹک ریلیشن. اور وہ سیکنڈ ورلڈ وار وہ جب ان کے خلاف چل رہا تھا، یہودیوں کے خلاف یورپ میں، تو تقریباً کوئی 2 ملین جیوز آ کر وہ ترکیہ میں آباد ہوئے، وہ ابھی بھی وہاں پر رہتے ہیں. اس لیے جو ترکیہ کا کانٹیکسٹ ہے وہ بائیلیٹرل بھی ہے ان کے ساتھ، اور وہ زگ زیگ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. لیکن جہاں تک ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہیں یا امن اوورال ہے، اس میں ترکیہ سپورٹ کر رہا ہے اور بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے. بلکہ یہ بھی پرپوزل تھی جب ادھر پاکستان میں یہ مذاکرات ہونا تھے، تو اس سے پہلے جو 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس تھا، وہ ترکیہ بھی ون آف دی وینیوز تھا، لیکن وہ حقان فیدان کے بقول کے پاکستان کے دوستوں نے کہا کہ ادھر ہو جائے تو پاکستان میں ہو گیا. لہذا وہ کانفرنٹیشن ان کی کچھ سال پہلے آپ کو یا فلوٹیلا گیا تھا، تو اس پہ فائرنگ کی اسرائیلی فوج کی طرف سے کی گئی تھی، کچھ پاکستانی سینیئر لے کے گئے تھے. اس لیے اس پروسیس کے لیے جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈائلاگ ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان 20 گھنٹے ہوئے. میں یہ بھی آپ کو ایڈ کر دوں، نیکٹر والا آپ نے سوال کیا، یہاں اسلام آباد میں جب 21 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے تو اس میں جو کور ایشوز ہیں ان پہ ورکنگ گروپس بھی بن گئے تھے. ورکنگ گروپس کے سامنے کچھ ریٹن پرپوزل ادھر سے بھی آئیں، ادھر سے بھی آئیں، بہت سارا کام ہو گیا تھا. صرف جو جے ڈی وینس صاحب نے کہا نا کہ ہم ایک پرپوزل سادہ سی ایران کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر وہ اگلا فکرہ بھی کہہ دیتے کہ ہم اگر اس پہ پیش رفت ہوئی تو دوبارہ ملیں گے، تو پھر جو امپریشن چھوڑا گیا عالمی سطح پر کہ جی مذاکرات فیل ہو گئے، میں بالکل اس چیز کو چیلنج کرتا ہوں. مذاکرات بالکل فیل نہیں ہوئے تھے. جو ایک پوائنٹ بچا تھا، باقی سارا ہرمز کا یا ایسٹ جو فریز ہوئے ان کو ڈی فریز کرنا، یعنی غیر منجمد کرنے تھے اثاثے،
उस सब पे पेशरफ्त हो गई थी। और इस पे भी जैसे आपके दोनों ऑनरेबल गेस्ट कह रहे हैं, न्यूक्लियर वाले इशू पे भी प्रपोजल्स एक्सचेंज हुई हैं। ये ना ईरान ने कुछ अभी रिजेक्ट किया है, ना अमेरिका ने रिजेक्ट किया है। खुद भी सदर ट्रंप कल कह रहे थे कि जो है वो मुआहदे की बड़ी उम्मीद थी और हम मुआहदे के करीब पहुंच गए थे। इसलिए ये मुज़ाकरात की नाकामी इन मुज़ाकरात के मुखालिफिन तो कह सकते हैं, लेकिन जो दुनिया सपोर्ट कर रही है, आज भी देखे ना कहाँ कहाँ टेलीफोन कॉलें आ गई या हमारी तरफ से टेलीफोन कॉलें गई, ये सारी इन मुज़ाकरात को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जंग हर कोई चाहता है खत्म हो जाए। इसलिए सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं है ये जंग गैर पॉपुलर, गैर मकबूल, पूरी दुनिया इस जंग को गैर मकबूल समझ रही है, क्योंकि इससे मसाइल पैदा हुए। पाकिस्तान में आज देखे ना 2 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान हो गया, 2 घंटे से भी ज्यादा, और वो भी पीक आवर्स में। 5 से लेके 11 तक पाकिस्तान में खाना पकता है इन्हीं औकात में, खाना खाया जाता है इन्हीं औकात में, शॉपिंग की जाती है इन्हीं औकात में, लोग जो एक दूसरे के घर आते हैं इन्हीं औकात में, दिन में तो वो मसरूफ होते हैं। तो इसलिए ये अनपॉपुलैरिटी ऑफ द वॉर इटसेल्फ इज अ वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। शौकत साहब, ऑन द फाइनल नोट, ये जो टीम आई अमेरिका से, इस पर बड़े एतराज़ात हुए क्योंकि उसमें 2 ऐसी शख्सियात थीं जिस पे ईरान खुलकर अदम एतमाद का इजहार कर चुका है। एक स्टीव विटकॉफ थे और दूसरे जेराड कुशनर थे, और दोनों का कोई डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड भी नहीं है। एक सन इन लॉ हैं ट्रंप के, ये क्वालिफिकेशन है, और दूसरे जो हैं वो उनके साथ गोल्फ खेलते थे और रियल इस्टेट एजेंट हैं। तो अगर इस प्रोफाइल की शख्सियात आके दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक डील लॉक करना चाह रहे हैं तो फिर डिरेलमेंट ही होगी। इस आर्ग्यूमेंट के बारे में क्या सोचते हैं आप? क्योंकि ईरान ने पहले भी कहा था कि जेडी वैंस से बात हो सकती है, लेकिन ये शख्सियात काबिल एतबार नहीं है। डिरेलमेंट तो फिर नहीं हुई ना। जो मेरा बेसिक पॉइंट था कि डिस्पाइट देम बीइंग हियर, डिरेलमेंट नहीं हुई। देखिए बात ये है कि इस जंग में नहीं, अगर ये दोबारा इन्वॉल्व होते हैं मुज़ाकरात में, प्रॉब्लम बनेगी इनसे? दोबारा तो होंगे ना, मैं नहीं दोबारा तो होंगे ना, मैं तो यही बात कर रहा हूँ। अब देखे ना, टेक्निकल टीमें एज वी स्पीक, टेक्निकल टीम्स तो काम कर रही हैं। एक दूसरे के मुतालबात एक तो पहले से मालूम थे, 15 पॉइंट जो अमेरिका के थे वो 2 हफ्ते पहले से आए हुए थे, और काउंटर पॉइंट जो है ईरान के वो भी 10 पॉइंट जो है वो भी 15 दिन से आए हुए थे। यानी ऑन द टेबल देयर वाज नथिंग न्यू, देयर वाज नो सरप्राइज। पार्टीज ने बैठ के उसकी निटी ग्रिटी करना थी। और सुनिए, जब दोनों आ गए पाकिस्तान में तो इट मीन्स के देयर वाज आल्सो अ विलिंगनेस, और विलिंगनेस क्या थी कि हाँ लेट्स हैव अ डील। ईरान के अंदर भी ख्वाहिश, हम रद्द नहीं करते कि ईरान के अंदर ख्वाहिश नहीं है मुआहदा करने की या अमन लाने की, क्योंकि ईरान तो अग्रेसर नहीं है, ईरान ने तो जंग शुरू नहीं की। और ईरान का यहाँ आना, तालिबाग साहब का इधर आना इतने खतरे में, जिसकी तरफ जो इशारा भी किया गया कि पाकिस्तानी फाइटर जाके छोड़ आए। और सिमिलरली अराक्ची साहब का इधर आना, वो टॉक्स के लिए आए थे ना, नेसेसरली टॉक्स के लिए आए थे। बिल्कुल। सिमिलरली अमेरिका के नायब सदर इन 26 सालों में 4थी बार अमेरिका का कोई वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हैं। डिक चेनी 2 बार आए थे, जो बाइडन 2011 में 1 बार आए, और अब जाके 2026 में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए। और यूजुअली अमेरिका के सिस्टम में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अगली बार, अगर 2 टर्म सदर की मुकम्मल हो रही हो, तो अगली बार वो कैंडिडेट समझा जाता है। जैसे कमाला हैरिस बनी, तो जेडी वैंस अपने शोल्डर पे नाकामी का बैज नहीं लगवाना चाह रहे थे, इसलिए वो आए। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि दोनों की नीयत थी, मुज़ाकरात उन्होंने किए, पाकिस्तान की तरफ से बड़े जो हमारे हैं वो बैठे, और मुज़ाकरात इसी वजह से स्मूथ चले। मैं ये भी आपको बता दूं, कोई वहाँ कोई शाउटिंग नहीं हुई थी, मैं आपको बता दूं। वहां पर कोई माथे पे बल रखकर उन्होंने बातें नहीं की, आमने सामने बैठे। 47 ईयर के बाद वो एक मेज पे आमने सामने बैठे रहे। इसलिए अब जो है ना, टेक्निकल टीमें काम कर रही हैं। मैं समझता हूं कि जब मुज़ाकरात अब होंगे तो मैं नहीं समझता कि छोटे लेवल के लोग होंगे, क्योंकि अब तो एग्रीमेंट साइनिंग वाली स्टेज आएगी ना। जब एग्रीमेंट साइनिंग वाली स्टेज होगी और फर्स्ट किया एग्रीमेंट होता है, तो दैट विल बी अ ग्रेट सक्सेस
امریکن ایڈمنسٹریشن کی، وہ اس کو لہرائیں گے کہ وی براٹ پیس آفٹر 50 ایئرز ود ایران. وہ نومبر کا مڈ ٹرم بھی اسی سے نکالیں گے. اگلے 2 سال والے کے بعد جو پریزیڈنشل تو الیکشن آئے گا شوکت صاحب شارٹ کوسچن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر تو سینئر شخصیات ہوں گی، تو یہ جو رومر چل رہے ہیں ٹویٹر پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اٹ سیلف بھی ہو سکتے ہیں، بائے کریں اس کو ہم یا دیٹ از نان سیریس؟ میں اگر ہائیسٹ لیول کہہ رہا ہوں، جے ڈی وینس کے بعد کون سا ہائیسٹ لیول کہہ سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب کلنٹن صاحب نے ایگریمنٹ کروایا تھا تو خود وہ آ کے